सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। पंजाबी भाईचारे वालों हिक्सविल विखे करवाया गया वॉलीबॉल का टूरनामेंट, वख-वख टीमां ने लिया हिस्सा। कोरोना महामारी के दौर में राहत लिए पंजाबी भाईचारे के यतन जारी। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके के गुरु घर संत सागर वालों लगाया गया लंगर। सिख मोटरसाइकिल क्लब वालों अपनी पहली सिख मोटरसाइकिल क्लब स्कॉलरशिप का किया गया ऐलान। उच्च सिक्ख्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिते जाणगे वजीफे। नवंबर महीने आ रही चोण के लिए कांग्रेस के रिपब्लिक पार्टी वालों उम्मीदवार डेविड वालजी वालों फंडरेजर इवेंट। बिजनेसमैन अजीत सिंह गिल और फार्मर चरणजीत सिंह बाठ वालों किया गया स्पॉन्सर। पंजाबी भाईचारे वालों खास तौर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट के शहर हिक्सविल विच एक वॉलीबॉल का टूरनामेंट करवाया गया, जिस विच वख-वख टीमां ने हिस्सा लिया। जेतू टीमां नूं खास तौर पर कैश इनाम और ट्रॉफियां दे के सन्मानित किया गया। पेश है मनीष बेहला की एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में अपने आप को मानसिक तौर पर संभालण और नौजवान पीढ़ी को नशियां तो दूर करने के मकसद के सदका एक वॉलीबॉल टूरनामेंट हिक्सविल विच करवाया गया। सरदार हुशियार सिंह की सोच के सदका वड्डी गिनती में टीमां ने इस टूरनामेंट में भाग लिया और खास तौर पर इस टूरनामेंट में गुजराती भाईचारे वालों भी एक टीम ने शमूलियत की। जिथे वड्डी गिनती में प्लेयर पहुंचे उत्थे नाल दी नाल काफ़ी गिनती में बजुर्ग भी आए, जिहड़े कि इस मौके पर चर्चा करते नजर आए। चढ़दी कला टाइम टीवी की टीम वालों इस मौके सारे नाल गलबात भी की गई। सियाणे आखदे ने खेडां जिहड़ियां ने बहुत जरूरी होंदियां ने। खेडां जिथे तुहानूं अपने बच्चों को नशियां तो दूर करदियां ने, उत्थे ही तुहानूं सेहत नूं जिहड़ा ध्यान रखण दे विच भी जिहड़ा वो मजबूर करदियां ने। तुसीं अपनी सेहत दा जिहड़ा वो ध्यान रखदे हो। पंजाबी भाईचारा जिथे इस वेले कह सकते कि कोरोना महामारी चार चफेरे हैगी है, उस महामारी के विचों बचन के वास्ते अपना मनोबल उच्चा रखने वास्ते, अपना इम्यून सिस्टम ठीक करने वास्ते, थोड़े जे हासे वास्ते, थोड़े जे खेड़े वास्ते स्पोर्ट्स जिहड़े प्रोग्राम ने उन्हां दा ऑर्गेनाइज कर रहा है। अज वेख सकते आपां हिक्सविल दे विच हैगे आ। हिक्सविल दे विच जिहड़े इत्थे जिहड़े अपने पंजाबी भाईचारे के लोग ने, भावें वो रिचमैंड तो होण, भावें वो हिक्सविल तो होण, भावें बेलरोज तो होण, होर किसी इलाके तो होण, सारे रल मिल के जिहड़ा अज इत्थे वॉलीबॉल के जिहड़े मैच खेड रहे हैं। भावें इत्थे वड्डियां ट्रॉफियां नहीं मिलनियां, पर जिहड़ा हासा इत्थे मिलना है ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ मन ਨੂੰ खुशी मिलनी है, उन्हें सानू अंदरों तकड़े करना कि असी ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ लड़ सकीए। मेरे नाल इस ਵੇਲੇ कम्यूनिटी के बहुत लीडर हैगे ने, असी उन्हां नाल गलबात करते हैं तो की एक्सपीरियंस हैगा, नौजवान किस तरह एप्रीशिएट कर रहे हैं, नौजवान किस तरह साथ दे रहे हैं, उहदे बारे गल करते हैं जी। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहला मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सब मीडिया धन्नवाद करदा कि जो कि तुसीं इन्ना कीमती टाइम ਕੱਢ के इत्थे पहुंचे हो। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹਾਦਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਜ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अजकल तुसीं जांदे हो जिम दे विच, उत्थे डॉलर लगते हैं, तो उत्थे भी उस तरीके का सुकून नहीं मिलता, उस तरह का हासा खेडा नहीं मिलता। भावें उत्थे भी पसीना निकलता मशीनों के उत्ते, पर असल जिहड़ा पसीना इत्थे निकलता, इत्थे हासा खेडा भी हुंदा। बजुर्गों को कुछ गल्लां सीखण नूं भी मिलदियां ने ते कुछ जिहड़ियां अपने ताज़ा हालातां दे उत्ते भी चर्चा करन दा मौका मिलता। सो ये वधिया उपराला हैगा, रल मिल के जिहड़ा इन्हां वल्लों कीता जा रहा। वीर जी जिसों अपने नाल हुण नौजवान छोटे बच्चे अपने नाल आके खेडदे ने, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਹਾਸਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਬੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਜ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ કેમ છો? સારું છે, તમે કેમ છો? Okay, so how you feeling to participate in this sport especially? So when I met Mr. Babaji, I was so impressed by him, the way he brought us to the community and introduced to us, and I'm so pleased that I'm playing with them and bonding with them, and now we were becoming one family. So chak de phatte. So how many members from your community came today? Today we have 11 players. So half of them are working, so we have 11 players here. So this relation will be continue after this match? 100%. This is going to be one family with a volleyball team, and not only that, as a brothers, we're going to stand together.
ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ ਸਰ? Sanjay. Sanjay. Yeah. Sura. Sura. Okay. So on what place you are playing today? In the net, in the front net, center. Yeah. And Did you achieve something today? yeah, it's always a good game, and I learn a lot of things. I tell you one thing: we, as an Indian, this is the bravest community in India. जो हमारा brotherhood है उसमें these are the bravest people, and Gujaratis are the economics people, and the team is amazing, and we love the way they have served the nation all year long, and we are proud of them. It's a very nice teamwork, and we love to be part of their team, and we want there to be part of our team. Sat Sri Akal. What's your name, sir? Pankaj. Pankaj. So how are you feeling now after playing this match especially? Feeling very good, and we are enjoying. We came last weekend also, and we'll continue to participate. So you are also motivating your children also that they should come and participate? Yes. Out of the India, we are the one community. Maybe in India, we are divided by the religion, divided by the state and other culture. But here, everyone is an Indian. Everybody love each other. We are a small family. What's your message to the everyone? We should know each other as an Indian, not like Gujarati, Punjabi, like that. Just one blood. We are Indian. Hi, sir. How are you? Good. How are you? Your good name? Anit Patel. Anit Patel. Okay. Patel साहब, पटेल तुम की तो बात ही अलग से है। पटेल धंधे में तो पटेल सबसे आगे। So भले भले। So कैसे फील कर रहे हैं आप? Very nice, very nice. We came last week and enjoyed it. So it attracted to come back again, and the hospitality what we experience that's what is another thing which is unbelievable yeah. हाँ जी सर जी, क्या नाम है आपका? राजू खड़िया। कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। कैसे आप सुनाओ? कितने गोल किए आज? 2 गोल किए हैं। अभी बारी आई नहीं है, बारी आएगी तो खेलेंगे। आएगी तो देखा जाएगा। That's how it work. ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਥ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਈਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਗੀਰ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਈਨਜ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 1100 ਟੂ 1300 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਗਸ ਹਰ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਕਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਾਊਂਡ 100 150, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛਪੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਠੰਡਾ ਆਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਡੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਫੂਡ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇਹ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜੀ, 2 ਜਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਇਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਕਿਰਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਈਕ ਸੋਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। How long you are doing this seva actually? I've been doing it since 2016, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, and hopefully for a long time I will keep doing it. So your also classmate came to this Gurdwara and having a lunch or something with you guys? Yeah, so everyone here, we actually met through Seva ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। So when you are on roadside, and how the people react actually when you give them the packet of food, okay, and they are happy, they give you a blessing, or what they asked you? Mixed reaction ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ thank you, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, but mostly it's like happy. They're happy that we're doing voluntary service, giving out free food, helping other people out. That's what Seva is all about, you know, helping others and without any reward for it. ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਈਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $1000 ਦੇ 5 ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸ਼eriff ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ $5000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ $1000 ਦੀਆਂ 5 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼eriff ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ www.sikhmotorcycleclubusa.org, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 209 535 1800 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ऋणी ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ऋणी ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ऋणी ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। As a Sikh motorcycle club, we are excited to announce
our first ever Sikh Motorcycle Club Scholarship. We are dedicating this scholarship to honor Sandeep Singh Taliwal on his day in the amount of 5,000. There will be 5 $1,000 scholarships awarded to the students pursuing higher education. This scholarship will serve as a purpose to support those who are or have committed to community service as a uniformed service member in a police sheriff department, or those who want to pursue a career in that field. Scholarship eligibility and guidelines will be posted on our website www.sikhmotorcycleclubusa.org and social media pages on 9/28/2020. Please pass on this information to your family and friends who are in the field, pursuing a career in the field or are enrolled in an academy. Thank you very much. ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡੀਓ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੂਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨੈਣਦੀਪ ਚੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡੀਓ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡੀਓ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡੀਓ। He belonged to that party and he's our local, he's our good candidate and we need to support him from our heart. And ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਸੋ we want ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਵਾਰਡਡ। ਦੈਟ ਦ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਮ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ all the bell here are mostly raisin growers here, Mr. Congressman. They send a lot of money to anybody else, not to the farmers yet. Yeah, think about some farmers. Everybody gets $1,200. So much to all the businessmen. Not these farmers. Not, I don't say poor. They are very rich too. But everybody needs money. They need money. ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, I was calling him and
ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਫੇਅਰ ਜਸਟਿਸ, ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸਰਵਡ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I had many opportunities to work on issues pertaining to my city. The region and the capacity, I was in the leadership role as a chairman for the council of government for the county, and I was a chairman at one time for the Valley Policy Council, which is 5 counties, and we were constantly working with David. I tell you this, he was, and by the way, when he was in assembly, I don't know how they rank it, but he was ranked as the most likable guy across the board in the state of California Assembly. If it was their VA benefits, if it was immigration cases, if someone in a federal bureaucracy was hurting them personally because they weren't being responsive to them, I enjoyed that more than anything. And then even today, I had lunch with some folks in Kingsburg, and a little girl and her dad were having lunch a couple tables down from us, and you could tell the girl was excited to see me, and I didn't recognize them because it's been a few years. But I had taken that little girl on a tour of the Capitol and actually walked her on the floor. And I told the people I was having lunch with, I said, this girl here voted for you one day. She actually went on the floor and got to hold the card and push it in. And when you have that opportunity to have an impact on people's lives, obviously you want people to know, but our next generation is something I was really focused on as well, making sure that they understood the value of and the responsibility that comes with Congress and when we work hard for the folks. I'm running for the 21st Congressional District here in California, and I'm a small business owner and a family man. Care about my community, and I'm just looking for everyone's support. My priorities are obviously water, a smart business climate, and immigration reform, something that helps us be successful here in the Central Valley, and I want to have that opportunity to do that for the community that I love. ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਲਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ 21st district again, and since I know him, he has been working with us all the time, whether it's a issue for the schools, colleges, our identity, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 21st ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਨੂੰ ਐਨਕਮਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡੇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿੱਕ ਸਹੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਲਮਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਕਟ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਏਜੀ ਹੈਂਡੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡੇਹੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡੇਹੋ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡੇਹੋ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡੇਹੋ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਲਡੇਹੋ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਧਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀਕ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 100% ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਐਡਵੈਂਟ ਹੈਲਥ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ICAM ਹੈ।
ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਤਕ ਅਮੀਬਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਬਾ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਠੀਕ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।